Om Sri Aurobindo Mira, open my mind, my heart, my life to your light, your love, your power. In all things may I see the divine. Om Sri Aurobindo Mira, ମୋର ମନ ମୋର ହୃଦୟ ମୋର ଜୀବନକୁ ତୁମର ଆଲୋକ ତୁମର ପ୍ରେମ ତୁମର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଖୋଲି ଧର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ମୁଁ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जननी माँ आम 12 इयर्स सुधी श्री अरविंद एटी को धारावाहिक भाव में आलोचना करुचे। एबे जो विषय रे आम रही से हूँ वार एंड पॉलिटिक्स, युद्ध और राजनीति। ए संपर्क रे जो समय हिटलर प्रबल बेगर माड़ी आसूची आक्रमण करुच्ची से समय तीक्ष्ण दृष्टि श्री अरविंदर आश्रम थी सूक्ष्म दृष्टि तीक्ष्ण दृष्टि से चाहती प्रत्येक दिन प्रत्येक समय घटनावली जे युद्धर गति केउ आड़ को जाऊँगी। आ पूर्व आम आलोचना करुले किपर भाव एक आसुरिक शक्तिर प्रभाव प्रभावित हो केते अकथनीय अत्याचार कर चली हिटलर। तेणु जड़े आश्रम जने प्रश्न करछंती श्री अरविंद को, इट इज स्ट्रेंज हाउ ही टेक्स हिज डिसीजंस। यह आश्चर्य कथा जे से किपर ताहार निष्पत्ति ग्रहण करे। श्री अरविंद कहले इट इज नॉट ही हु टेक्स द डिसीजंस, द बीइंग बिहाइंड हिम डिसाइडेड। दिस बीइंग कम्स हियर फ्रॉम टाइम टू टाइम and sees what kind of work is going on। सेबिंद कहले जे से जे स्वयं कौन सी विषय निष्पत्ति ग्रहण करे ताहा नुहे, बरं ता पश्चात रे थिबा से आसुरिक सत्ता निष्पत्ति ग्रहण करे। ये आसुरिक सत्ता मझिरे मझिरे एठाकू अर्थात आश्रम को आसे एवं देखे कि प्रकार कार्य चली। जितेबाला जने डिसाइपल प्रश्न करुछंती जे किमिति भाव निष्पत्ति से ग्रहण करुछि, सेतेबेले श्री अरविंद प्रभु कहउछंती जे सी जो निष्पत्ति ग्रहण करुछि से निजे कौन निष्पत्ति नौ ना, बरं तार पश्चात रे गोटे शक्ति रही आसुरिक शक्ति, जो आसुरिक शक्ति ने ही निष्पत्ति नौ। सी केवल मात्र गोटे शरीर धारण करुछि एवं आ परे मध्य से प्रभु लिखुछंती से गोटे निहाती ताको मूर्ख बोली मध्य कहते गोटे पिलाली आम गोटे पागलामी तार प्रकृति, किंतु जो आसुरिक शक्ति जो अधीन रखी तार ताको संपूर्ण भाव में आयत्त रखी से से आसुरिक शक्ति ही निष्पत्ति नौ। से आसुरिक शक्तिर निष्पत्ति अनुसार जहाँ से असुरर गोटे जो गुण तार जो कार्यावली जमी हवा कथा अत्यंत निष्ठुर निर्दय, तेणु सी जो निष्पत्ति नौ से आसुरिक शक्तिर शक्ति ही निष्पत्ति नौ से। एवं प्रभु कहते से आसुरिक शक्ति कौन करना मझिरे मझिरे आश्रम को मध्य आसे एवं आश्रम को आसिक देखे जे किमिति भाव में कार्य कौन चली। जमिति गोटे राष्ट्र परस्पर भितर जदि किसी समस्ते कौन करती ना तार परस्पर जितेबाला कौन युद्धर सम्मुखीन हुअती बा किसी से कूटनीति प्रयोग हो राजनीति प्रयोग करी हो, से कौन करती ना देखते प्रकृत में जड़े केते शक्तिशाली सामरिक क्षेत्र में तार से केते शक्तिशाली सामरिक क्षेत्र में, कारण सामरिक जी जड़े स्ट्रंग से अनुसार तार प्रभाव से विस्तार कर सामरिक क्षेत्र से केते शक्तिशाली, धन क्षेत्र से केते शक्तिशाली, राजनीतिक क्षेत्र से केते शक्तिशाली। कारण राजनीति जो मैंने जब दुर्बल शासक पड़ जाए ताले से शासक समय से राज्यर पतन घटी था। एक कथा आम इतिहास जानूचे जो मैंने दुर्बल तांकर शासन टी से राज्यटी कौन है खूब शीघ्र पतन घटी। जो मैंने स्ट्रंग जो मैंने शक्तिशाली जो मैंने ज्ञानी गुणी मर्यादा संपन्न से मैंने जमी अलेक्जेंडर द ग्रेट कहतु बा अशोक कहतु चंद्रगुप्त मौर्य कहतु से समय के गोटे प्रतिष्ठा होता राम श्री रामचंद्र आम पुराण को जमा रामराज्य कहतु। तेणु से
ଆସିକି ଦେଖେ ଯେମିତି ପରସ୍ପରର ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ, ସେମିତି ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କ'ଣ କରେ ନା ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଦେଖେ ଯେ ଏଠି କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଚାଲିଛି। ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ନୋସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାର୍କ ହିଅର୍ ଇଜ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏହା କ'ଣ ଦେଖେ ଯେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ତାହା ଏହାର ନିଜ କର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖେ, ସେ କ'ଣ ଦେଖେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କି, ଏକଥା ସେ ଦେଖେ କି? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ଅଫକୋର୍ସ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆସୁରୀ ସତ୍ତା। ଯେଉଁ ସତ୍ତାଟି ଆସି ଦେଖେ, ସେ ଏ କଥା ଦେଖେ ଯେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି କି। ଏବଂ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ସ, ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ବା ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ସହିତ ପରିଚୟ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ସତ୍ତା ସହିତ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା, ସେହି ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ବେଶ କରି ଲେଖାଯାଇଛି, ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ସତ୍ତାଟି କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡ, ସେ ଆସୁରୀ ସତ୍ତାଟିର ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି, ସେ ଯାହା ତାର ପଦ୍ଧତି ଯେମିତି, ତାର ଯୋଜନା ଯେମିତି, ସେ ଯୋଜନା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ହିଟଲର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇ ଯୋଜନା, ସେଇ ପଦ୍ଧତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ସେଇ ସତ୍ତାଟି ଯାହା ସହିତ ପଲ୍ ରିଚାର୍ଡଙ୍କର ପରିଚିତ ଥିଲା ବା ଯାହାକୁ ନେଇକରି ସେ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହା କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ତାଟି ହିଟଲରଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଲେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ହେବ। ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ନଷ୍ଟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଏସବୁର ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି ଶାସନ କରୁଛି, ସେ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯେ ଶାସନ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ଦୟା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ସ୍ନେହ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ଏସବୁର ଯେଉଁ ବିପରୀତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଇ କଥାର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତାରେ ଥିବା ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ଓ ଜର୍ମାନୀରେ ହିଟଲର ଦ୍ୱାରା ତାହା ସାଧିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ମୃତ୍ୟୁ, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, କରୁଣା, ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ସେଇ ହିଟଲର ଦ୍ୱାରା ଅଲରେଡ଼ି ତାହା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇସାରିଛି କେଉଁଠି ନା ଜର୍ମାନୀରେ। ଏବଂ ହିଟଲର ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ସେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ସେ ତାର ରାଜତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଏଇସବୁ ତାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୟା ନାହିଁ, କ୍ଷମା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ବି ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅସୁରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସେଠି ମଣିଷର ଶକ୍ତି ସେଠି ହାର ମାନିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଅସୁରମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଳ, ବଳ, କୌଶଳ, ୟା ତୁଳନାରେ ମଣିଷର କୌଶଳ, ବଳ କେତେ? ଯେଉଁଠି ଶକୁନି ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମନ୍ଥରା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ ନ ଘଟିଲା? ଯଦିବା ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମେଘଖଣ୍ଡ ଅଧିକ ସମୟ ଯଦିବା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ମେଘଖଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକକୁ ହୁଏତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇପାରେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେ ଶକୁନି ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ଥରା ହୁଅନ୍ତୁ, ହିଟଲର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆସୁରୀ ଶକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଦି ବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ସେଠାରେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତନ ଘଟିଛି। ଅଧିକ ସମୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପ୍ରଥମେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୋଟେ ଜଘନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରେ, କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କଂସ କେତେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି, କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି, ରାବଣ କ'ଣ ନ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ? ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ହୋଲିକାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ପତନ ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯେଉଁ ରହିଛି ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ କବ୍ଜାରେ ମଣିଷ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଧନ୍ଦୁ, ରାଗ, ହିଂସା, କାମନା, ବାସନା ଏସବୁ ରହିଛି, ଡିଜାୟାର୍ସ ରହିଛି, ଆଙ୍ଗ ରହିଛି, ଜେଲସ୍ ରହିଛି, ଏସବୁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାକଳାପ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ରହିବ, ସେ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ସେଇ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯଦି ବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି, ଇନ୍ ହିଟଲର୍ସ କେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆନ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବଟ୍ ଏ ପୋସେସନ୍, ଇଭନ୍ ପରାପ୍ସ ଆନ୍ ଇନକାର୍ନେସନ୍। ହିଟଲର ସମ୍ପର୍କରେ ଏହା ଅସୁରର ଏକ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅସୁର ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ବା ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅସୁରର ଅବତାର। ଯେଉଁ ହିଟଲର କଥା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କେବଳ ଗୋଟେ ଅସୁରର ପ୍ରଭାବ, ବା ତାକୁ ଅସୁର ତାକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ବା ଏମିତି କହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁରର, ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବତାର। ଅସୁରର ସେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବତାର। ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମେ 23, 1940, in another context, Sri Aurobindo observed, it is a very simple thing to see that Hitler wants world domination and his next move will be towards India. ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ଅତି ସରଳ କଥା ଯେ ହିଟଲର ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ଭାରତବର୍ଷ ଆଡ଼କୁ ହେବ। ସେ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ ନା ସମଗ୍ର ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀକୁ ଅଧିକାର କରିବ। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମ୍ରାଟ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଅଧିକାର କରିବ ଏବଂ ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗତି ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଭାରତବର୍ଷ। ସେ ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି, ଭାରତକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। 29/5/1940 ମା ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଲେ, ଅସୁରଗଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହିଟଲରର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲେ, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଏହା ମିତ୍ରପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ। ମା ଲେଖିଲେ ଯେ ସମୟ ଆସୁଛି ଯେ ଅସୁରମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେଲେ ଚିରକାଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ସେ ଲଢ଼ିପାରିବ? ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବଳଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହିଟଲର ମା କହିଲେ ହିଟଲର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ପତନ ତା'ର ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ପତନ ତା'ର ତ ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ପତନଟି ଯେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ସେଇ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ହିଟଲରର ପତନ ଘଟିବ ଏ କଥାଟି ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ସେ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିର ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଟଲର ପରାସ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଟି ହିଁ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିତ୍ରପକ୍ଷ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହିଟଲର ପରାସ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ
ଯେ ଯଦି ଇଂଲଣ୍ଡର ପରାଜୟ ଘଟେ ତେବେ ରୁଷ, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜାପାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରୁଷ ଓ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିପାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଏହାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ରୁଷ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଏହା ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ବାହ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ନଥିଲା ଯେ ରୁଷ ଓ ଜର୍ମାନୀ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 15, 1940 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ରେଡ଼ିଓରୁ ଖବର ମିଳିଲା ଯେ 144ଟି ଜର୍ମାନ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧଦିନକ ମଧ୍ୟରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟକ ଉଡ଼ାଜାହାଜ। ଆମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଏହା ଦର୍ଶନ ଦିବସର ପରିଣାମ। ସେଦିନ ଥିଲା ଦର୍ଶନ ଦିବସ, ଅଗଷ୍ଟ 15 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ସେଦିନ ଯେ 144ଟି ଜର୍ମାନର ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ଖସାଇ ଦିଆଗଲା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଖସାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଏହା ଥିଲା ସର୍ବାଧିକ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିବସର ପରିଣାମ। ଦର୍ଶନ ଦିବସ ପାଇଁ ହିଁ ଏସବୁ କଥା ହେଇପାରିଲା। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ରହିଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା। ନିରବଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣତା ସୂଚିତ ହେଉଛି। ଭାବିଲେ ଅବାକ ହେବାକୁ ହୁଏ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ। ସୈନ୍ୟଚାଳନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାହା ଦେଖି ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ଥରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି, ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ପ୍ରତି, ଏକଥା ଦେଖି ସେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଶ୍ରମ ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧର ପଶ୍ଚାତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିରବଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏତେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ, ସେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି ନିରଦା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କେବେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ। ତା ଅର୍ଥ କେବଳ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମମାନଙ୍କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହାର ଏତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଉଛି କିପରି? ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର। ମା କହିଲେ, ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହିଟଲର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଥାନ୍ତେ। ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେଠାରୁ ତାକୁ ସେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ନେଇସାରନ୍ତାନି ହିଟଲର। ଏବଂ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କିଛି ଆଉ କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ନିରଦା ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ମିତ୍ର ପକ୍ଷରେ ଯୋଗଦାନ କଲା ଏବଂ ହିଟଲର ରୁଷିଆ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଏହି ଉଭୟ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୂଟନୀତିର ହସ୍ତ ଥିଲା। ଯେପରି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହିଟଲର ଆକ୍ରମଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଘଟିଛି, ସେ ସବୁର ପଶ୍ଚାତରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୃପା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧର ଗତି ସେ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ କହିଲେ ଚଳେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କବିତାଟେ ଥିଲା, ଏଇ କବିତାର ଗୋଟିଏ
ଗୋଟେ କବିତାର ଶେଷ ପଂକ୍ତିଟିର ଅର୍ଥଟିକୁ ଏଠି ନିରଦା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ବିରାଟ ପଦଚାଳନା କରିବ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ଜୟ କରିବ, ସବୁକିଛିକୁ ଆତଙ୍କିତ କରିବ, ସବୁକିଛିକୁ ଚାହିଁବ, ପଶୁତୁଲ୍ୟ ଦୁର୍ଜୟ ହେବ। ଶେଷରେ ତା'ର ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ବିକ୍ଷୋଭିତ ମାର୍ଗରେ ଭେଟିବ ଏକ ବିଶାଳତର ଦୈତ୍ୟ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଜ୍ରର ପରାଘାତ। ତେଣୁ ସେ କବିତାର ଶେଷ ପଂକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ଦୈତ୍ୟଟି ଆସୁଛି ବା ସେ ଯେଉଁ ହିଟଲର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆତଙ୍କିତ କରିବ, ସବୁକିଛି ସେ ଜୟ କରିବ, ପଶୁ ପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଜୟ ଭାବରେ ସେ ଆଗେଇ ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ହିଟଲର କେମିତି ଏକ ବିରାଟ ଦୈତ୍ୟକୁ ଭେଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ମଣିଷ, ଆମେ ତ ଅସୁର ଶକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ ଜଣେ ଅସୁର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସୁରର ଗର୍ଭକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଯଦି ରୁଷ ଯଦି ହିଟଲର ସପକ୍ଷରେ ଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ଘଟଣାବଳୀ ଅଧିକତର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନା, କେବେ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ରହିନଥାନ୍ତା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ଚତୁରତା ବଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏହା ହିଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟ କୂଟନୀତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି। ପୃଥିବୀ ଯଦି ରୁଷ ଏବଂ ହିଟଲର ଏ ଦୁଇ ଯଦି ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ରୁଷକୁ ହିଟଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କରାଇ ଦିଆଗଲା। ଏବଂ ମାଲେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୂଟନୀତି, ଦିବ୍ୟ କୂଟନୀତି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଡିପ୍ଲୋମାସି। ତାପରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ ହେଲା ନା ସଫଳ ହେଇପାରିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟିଏ ବାଣୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପାୱାର ୱାର୍କଡ ବଟ୍ ନନ୍ ନ୍ୟୁ ହ୍ୱେନ୍ ଇଟ୍ କେମ୍। ପୃଥିବୀ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ତା'ର ମୁକ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଗୋଟିଏ ପରମା ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୃଥିବୀର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ପରମା ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଏ କଥା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବା କୌଣସି ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଭାଗବତୀ ଶକ୍ତି ହିଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। କୌଣସି ଇତିହାସ ଏକଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନାହିଁ। ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତର କଥା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କଥା। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମା କେମିତି ତାଙ୍କର ଅତିଭୌତିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ କଥାରେ ଏକ ଅବତାରଣା ନିରଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ନିରଦା ଜଣେ ସାଧିକାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧିକା କ'ଣ କଲେ ନା ମାଆଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଥରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ସୀମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ୟାନାତିଶଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ସେ ଏହିସବୁ କଥା ଆମୋଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ସହ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିଚାରିକା କହିଲେ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ମୁଁ କିପରି ହତବୁଦ୍ଧିକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲି। ମା ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମା ତ ଅନେକ ଥର ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି ସେ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପରିଚାରିକା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲି ଯେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଗିଲାସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନେଇକରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମା ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ମା ଧରନ୍ତୁ ବା ସେ ସାଧିକା ଧରିଥିବେ ଯିଏ ବି ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମା ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟି ଏ ପାଖରୁ ସେ ପାଖ ଖାଲି ଧୀର ଭାବରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ସାଧିକା ଜଣକ ସେଠାରେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହେଇକି ରହନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମା ବୁଝିକରି କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନଙ୍କ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ କଥାକୁ ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇ ମା ସେଠି ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି।
ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେ ସାଧିକା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମା ଟ୍ରାନ୍ସ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ମୃଦୁ ଭାବରେ କେବଳ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବିପଦରେ ପଡ଼ନ୍ତି ମୋତେ ବିକଳ ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ସାଧିକା ପଚାରିଲେ, ମା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁନଥିଲେ? ମା ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ହସିକିରି କହିଲେ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ଆବାହନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରୂପରେ ସେମାନେ ଆବାହନ କରନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ମା କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେଇ ରୂପରେ ଯାଇ ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଜର୍ମାନରେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ଜର୍ମାନ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୋମା ପକାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ 2ଟି ଶିଶୁ, ଭଉଣୀ, ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିକିରି ଘରକୁ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ନା ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ନା ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, କେହି ମୋତେ ନାହାନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ। ସବୁକିଛି ଦେଖିକିରି ଭାଇଟି ହେଉଛି ବଡ଼, ଭଉଣୀଟି ସାନ, ବଡ଼ ହେଉଛି ଭଉଣୀ, ସାନଟି ହେଉଛି ଭାଇ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିଛି, ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ବୁଝିଲା ଭଳି ହେଇଛି। ସେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରିଛି, ସାନ ଭାଇଟିକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରି ବହୁ ବହି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସାନ ଭାଇଟି ସେ ମାନେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ପୁରା ଥରୁଛି, ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଭାଇ ତା'ର କାନ୍ଦୁଛି, ଭଉଣୀଟି କାନ୍ଦୁଛି, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କାନ୍ଦୁଛି। ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସେ ଯେଉଁ କ୍ରନ୍ଦନ ଧ୍ୱନି, ସେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଆବାହନ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମଧ୍ୟ ସେଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଚାକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। କେମିତି ଭାବରେ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବେ, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ତ କଥା ଏଠି ଯଦି ବା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ, କିଛି ଯାଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ସମୟରେ ମା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିଟଲର ତାର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିଟଲର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ମତାମତ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା। ହିଟଲର ବିଷୟରେ ବା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେହି କିଛି ଜାଣିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମା ଓ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ସବୁ କଥା ଜାଣୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହିଟଲର କ'ଣ ଚାହୁଁଛି, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି, କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସେ ପୁଣି କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏ କଥା ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ହିଟଲର ତା'ର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ମେ କାମ୍ପ। ସେ ମେ କାମ୍ପ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସବୁ କଥା ଲେଖୁଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ବି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲା, ତା କଥାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ହିଟଲର ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ଯନ୍ତ୍ର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ତା'ର ପଶ୍ଚାତରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ନିରୋଧା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସମୟ ସମୟରେ ଚିଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆମକୁ ସେଇ ହିଟଲରକୁ ଅଧିକାର କରିଥିବା ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଯିଏକି ହିଟଲର ପରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କେମିତି ଗୋଟିଏ କ୍ଷମତାର ଗୋଟେ ଅତି ଉଚ୍ଚ ପାହାଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିପାରେ, ସମଗ୍ର ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ଜାତି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜାତି, ସେ ଜାତି ଉପରେ କେମିତି ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିପାରେ, ସେ କଥା ପ୍ରକୃତରେ କେବଳ ସେ ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରୁନଥିଲା, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା ନିଜର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିଜର କ୍ଷମତାକୁ ଜାହିର କରୁଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପରୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସେ ପାଉଥିଲା। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରୁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆସୁରିକ ମାୟା, ଯେଉଁ ମାୟାଟି ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ତା'ର ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଏମିତି ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲା
ଯେ ଅନେକ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ଇଏ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନେପୋଲିୟନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାର ତୁଳନା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କରିହେବ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ମିଥ୍ୟାଚାର ଥିଲା, ସଠତା ଥିଲା, ସେ ଖୁବ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନ ଭଳି ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି, ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତର ଜାତିର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହରଣ କରିଥିଲା। ଏଡ଼େ ବିରାଟ ଜାତି ଜର୍ମାନ ଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଜାତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ହିଟଲରର ପ୍ରକୃତ ତା ରୂପଟି କ'ଣ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ 3 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିଲେ ଜଣେ ଥିଲେ ହିଟଲର, ଆଉ ଥିଲେ ଗୋବେଲ୍ସ ଆଉ ଗୋରିଂ। ଯେଉଁ 3 ଜଣ, ଗୋବେଲ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା। ସେ ହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମିଡ଼ିଆ, ତାର ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଥିଲା ସେ ମିଡ଼ିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା। ଫିଲ୍ମସ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଚ୍ ଟୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନାଜି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ଓପିନିଅନ୍। ସେ 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ତ ହିଟଲର, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଗୋବେଲ୍ସ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯିଏକି ସବୁକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆର ରଖିଥିଲା। ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର ରଖିଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସବୁ କଥା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନାଜି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରାଇବା। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋରିଂ, ଯିଏକି ଥିଲେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ନାଜି ଲିଡର। ସେ ଥିଲେ ହି ୱାଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜର୍ମାନ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ହିଟଲର୍ସ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଆସୋସିଏଟ୍। ସେ ମଧ୍ୟ ହିଟଲରର ଗୋଟେ ଅତି ନିକଟତର ବ୍ୟକ୍ତିଟେ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ 3 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲରର ଏ 3 ଜଣଙ୍କର ଫଟୋକୁ ଦେଖି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ହିଟଲରର ମୁଖ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼େ ସେ ଯେମିତି ରାସ୍ତାର ଜଣେ ଅପରାଧୀ। ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅପରାଧୀ ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ମା'ଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ, ନୀରଦ ଦାସ କଥା ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ହିଟଲର ସମ୍ପର୍କରେ ମା'ଙ୍କର କଥୋପକଥନ ସମୟରେ ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହିଟଲର ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ତାର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଗୋଟିଏ କନସିଡର, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଜଗୁଆଳି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସେ ଥିଲା। ତାର ବ୍ୟବହାର, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅତି ମୂର୍ଖ ଏବଂ ବୋକା ଲୋକଙ୍କ ପରି ଥିଲା। ତାର ପ୍ରକୃତ ତାର ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଅରିଜିନାଲିଟି। ପ୍ରକୃତରେ ହିଟଲର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଭଳି ଏତେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ବୋକାଙ୍କ ପରି ସେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଧିକାର କଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ର କରିନେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି କିଛି ଘଟୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାହା ଉପରେ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିନେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିପକାଉଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଏହିପରି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି କିପରି ସେ ଏହିସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହାତ ବାଡ଼ଉଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା ଏବଂ ପାଟି କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଜାପାନର ବୈଦେଶିକ ଦୂତ ତାକୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ ଏ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ପାଗଳ, ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧି କରିବା ବିପଜ୍ଜନକ। ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, କିପରି ସମଗ୍ର ଜର୍ମାନ ଜାତି ମୂର୍ଖ ପରି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅନୁସରଣ କଲା। ଫ୍ରାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଏପରି ଘଟଣା କଦାପି ଘଟିନଥାନ୍ତା। ମା' କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ପାଗଳ, ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଭିତରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ, ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ତିଆର କରିଦେଉଛି ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ କେମିତି ସମଗ୍ର ଜର୍ମାନ ଜାତିକୁ ସେ ନିଜର ଜାଲରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମା' ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟକ୍ତି ସମୟରେ ତଥାପି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ହିଟଲରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ତାର ହୃଦୟଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ ତା ହୃଦୟକୁ ତରଳାଇ ହେବ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଉପାୟରେ, ତାହା ହେଉଛି ବୋମା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା।
ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 1940 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅହିଂସାର କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଅହିଂସାର ପ୍ରଭାବଟି ପୋଲାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଗଲା। ପୋଲାଣ୍ଡର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯେଉଁ ଜିଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନାଜିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅହିଂସା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା 300 ସ୍କୁଲ ପିଲା ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ହିଂସାତ୍ମକ କୌଣସି କଥା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ସେମାନେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ହେଲା ନା 300 ସ୍କୁଲ ପିଲା ସେମାନେ ହିଟଲରକୁ ସଲାମ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆମେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ସଲାମ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏକଥାରେ ହିଟଲର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏମାନେ ମୋତେ ସଲାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କଲା ନା 300 ପିଲାଙ୍କୁ ସିଧା କରି ଛିଡ଼ା କଲା, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା କଲା। ଏବଂ ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ 300 ପିଲାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। କେତେ ନିର୍ମମ, କେତେ ନିଷ୍ଠୁର! ପିତାମାତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପିଲାକୁ ମାରି ଦିଆହେଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ! ସେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉନଥିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିବେ। ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ବାଳିକାମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଆଗଲା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀକୁ। ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ଯେଉଁ କଥାଟି, ବା ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ତ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା କଥା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଯେ ହିଟଲରଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା, କୌଣସି ହିଂସା ନ କରି, ତା'ର ଏଇଠି ସେ ପୋଲାଣ୍ଡର ଏଇ କଥାଟି ଘଟିଗଲା। ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହିଟଲର ବିଜୟର ଔଜ୍ୱଲ୍ୟରେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଓ ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ ମନେ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ତା'ର ଯୁଦ୍ଧ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲୌହଚକ୍ର ତଳେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟମାନେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଟଲର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକିଏ ବି ଏପାଖ ସେପାଖ ହୋଇନଥିଲା। ହିଟଲର ଥିଲା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ରକାୟ ନେପୋଲିଅନ, ଏକ ଅତି ଅବିକଶିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାତୀୟସତ୍ତା, ଏବଂ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ବରଂ ସେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ଯାହାକି ଶେଷରେ ତାକୁ ତା'ର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ମୁଖକୁ ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ହିଟଲରର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୟ ତାକୁ ଦେଖି ଚମତ୍କୃତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆଶା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତ ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ଅହିଂସା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ, ଆଉ କିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦ୍ୱାରା, ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଏପାଖ ସେପାଖ ନଥିଲା। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଏ କିପରି ଏକ ଅବିକଶିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜାତୀୟସତ୍ତାରେ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କିପରି ଭାବରେ କରୁଛି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଯେଉଁ ଆଧାରଟି ତାକୁ ସେ ଶେଷରେ ତାକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ବା ସେ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଇସବୁ କଥା, ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆଲୋଚନା କରାହେଉଥିଲା, ରାଜନୀତିର ସମସ୍ୟା ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯେଉଁ ଡିସାଇପୁଲମାନେ ଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ବସି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ, ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କଥା ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମନୋଭାବ, କଂଗ୍ରେସର ନୀତି, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ସମସ୍ୟା
ଜିନ୍ନାଙ୍କର ଜିଦଖୋର ଓ ବୈରୀ ମନୋଭାବ, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନକାରୀ ଭାବରେ ବଡ଼ଲାଟଙ୍କର ଭୂମିକା, ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜଟିଳ ରାଜନୀତି ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ, ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବରାବର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଥିଲା। କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତାର ସାର କଥା ଏତିକିରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରି ବସିଲା। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସାର୍ କ୍ରିପ୍ସ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଥିଲା ତାଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କଲା, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯଦି ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତାଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଂଗଠିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ହିଁ ଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥାଟିକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯଦି ବା ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଏତିକି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କଲେ ଯେ ଯଦି ବା ମୁଁ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଲି, ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଯଦି ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନହେଲା, ଏବଂ କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଏକ ପୁସ୍ତକଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ବା ମୋ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର କେହି ତ ଜଣେ ଯିଏକି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମହାନ ଆତ୍ମା, ଜଣେ ବିରାଟ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ଯିଏକି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି, ଆଉ କେହି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷର ଏହିଭଳି ଜଣେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟି କେତେ ସହାୟକ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ତାହା ଥିଲା ଅଜ୍ଞତା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଜଣେ ମହାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଏ କଥାଟିକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷ ଜଣେ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ এই କ୍ରିପ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ସାର୍ ଷ୍ଟାଫୋର୍ଡ କ୍ରିପ୍ସ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ଖାଲି ସେ ଯେଉଁ କଥାଟି ବାଣୀଟି ଦେଇଥିଲେ ସେତିକି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭୂତ ଏବଂ କୃତକୃତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେ କି ଭାରତୀୟ ଯୁବମାନସରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ଯେ ମହାମାନ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣା ସାରତଃ ଭାରତକୁ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ନିମିତ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟବାଦୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା, ଏହି କ୍ରିପ୍ସ ମିଶନଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଭଙ୍କର ଥିଲା। ଏ କଥାଟି ଆପଣ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଇ ୱାର୍ ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ଏଠି ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରଣାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।